सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन के स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज दी हुण तक दी ताज़ा ते वड्डियां खबरों तो। पंजाब के नामी बॉडी बिल्डर सतनाम सिंह खटड़ा की दिल का दौरा पैण करके हुई मौत। पिंड ते पंजाब भर दे विच छाई सोग की लहर। सब तो पहला सतनाम सिंह खटड़ा के बारे में गल करांगे, उन्हां दी विश्व पद्धर दीआं प्राप्तियां बारे विच। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के अनुसार रैफरेंडम 2020 का कोई आधार नहीं है, बस विदेशों के बैठे लोग पंजाब के बेकसूर भोले भाले नौजवानों लोगों को फसा रहे हैं। नाल दी नाल जथेदार ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप जो गायब होए ने ते बरगाड़ी मामले के भी अहम जानकारी सांझी की है, उस बारे भी तुहानू दसांगे। सुमेध सैनी के मामले विच एक मुख गवाह गुरमीत सिंह पिंकी ने किए कई वड्डे खुलासे। कहा सैनी ने मेरियां अखां दे मूहरे मुल्तानी नूं कीता सी बेहद टॉर्चर। इस खबर बारे भी जाणांगे। कोरोना के डर तो पिंड के लोगों वालों पास किए जाण लगे नवें मते। पिंड के लोगों ने सेहत विभाग की टीम के उपर लाए अंग तस्करी के गंभीर इल्जाम। टोल टैक्स ते फासटैग के नियमों के भी केंद्र सरकार के वलों किया गया एक बड़ा बदला। इस खबर के बारे भी जाणांगे। विद्यार्थियों के वास्ते भी खबर है कि जो ये आस ला के बैठे सी कि इस बार इम्तिहानों तो बिना ही वो पास हो जाएंगे, उन्होंने वास्ते खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वलों आदेश दे दिए गए हैं कि इम्तिहान लए बगैर विद्यार्थियों को अगलियां जमातों में प्रमोट नहीं किया जा सकता। इस बारे भी दसांगे कि कदों होणगियां हुण ये प्रीखियावां। हुण जानते हाँ खबरां विस्तार दे नाल। सतनाम सिंह खालड़ा एक नामी बॉडी बिल्डर नूं लैके जिन्हां दा जो देहांत हो गया है, इस संसार नूं अलविदा कह गए ने, उन्हां बारे खबर जान लैंदे हाँ। स्थानिक शहर के नज़दीक पैंदे पिंड भलमाजरा दा इह प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर 30 साला सतनाम सिंह खटड़ा जिन्हां दी हार्ट अटैक के नाल मौत हो गई सी ते इस दे नाल ही फिटनेस इंडस्ट्री दे विच सोग दी लहर दौड़ गई है। अज सतनाम खटड़ा के जद्दी पिंड भलमाजरा दे विखे उन्हां दा अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के मौके दीदार सिंह भट्टी विधायक सतविंदर सिंह टौड़ा श्रोमणी कमेटी के मैंबर सुल्तान शमसपुर कबड्डी के खिडारी गुरदीप सिंह मान रणजीत सिंह पंगू हनी खरौड़ रिशिश खेड़ा समेत वड्डी गिणती दे विच प्रसिद्ध खिडारी हाजिर सन। तुहानूं दस दईए कि नैशनल बॉडी बिल्डर सतनाम खटड़ा के पंजाब तो इलावा विदेशों के देशों के भी लखां फैन ने जिन्होंने उन्होंने मौत की खबर सुन के एक बड़ा झटका लग्या है। पिंड वासियों ने दस्सिया कि सतनाम खटड़ा एक गरीब परिवार के विचों उठ के सख्त मेहनत करके इस मुकाम उत्ते पहुंचा सी। सतनाम पहला कबड्डी का नामी खिडारी भी रहा है, उस तो बाद उसने सख्त मेहनत की तो वह बॉडी बिल्डर बन गया तो उसने पूरे पंजाब के विच ही बॉडी बिल्डर सेंटर बनाए नौजवान पीढ़ी को सेध दी। उसने तालाबंदी के दरमियान बहुत सारे गरीबों की मदद भी की। सतनाम खटड़ा 2 दिन पहला बीमार हो गए सी, उस तो बाद उन्होंने चंडीगढ़ के विच एडमिट करने वास्ते कहा गया, पर पीजीआई चंडीगढ़ के विच कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने करके उन्होंने हस्पताल के विच दाखिल करन तो जवाब दे दिता गया सी ते अज सवेरे उन्होंने घबराहट महसूस हुई, खून की उल्टी आई, जिस तो बाद उन्होंने दिल का दौरा पैण दे नाल मौत हो गई। दस्सिया जाता है कि सतनाम खटड़ा रोज़ाना 20 किलोमीटर दौड़ते सी, अपनी सेहत प्रति बहुत ज़्यादा सुचेत सी, हर खाण पीण वाली चीज़ के उत्ते खास ध्यान देंदे सी, पर सतनाम सिंह खटड़ा के चले जाण दे नाल एक कदे ना पूरा होने वाला घाटा पिया है पंजाब नूं, उन्हां दे पिंड नूं, जिस इस दुखदाई खबर दे नाल उन्हां दे पिंड दे विच ते नाल दी नाल पूरे पंजाब दे विच सोग दी लहर छाई हुई है। रुख करते हाँ अगली खबर दे वाल के सिख कौम के बहुत ही गंभीर संवेदनशील ते अहम मुद्दे जिन्हां दे उत्ते अज श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपने विचार प्रगटाए ने, अपनी गल इन्हां मुद्दों नूं लैके सामने रखी है। सब तो पहला तो जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के अनुसार बरगाड़ी मामले उत्ते चल रही जांच जो कि सियासत तो प्रेरित है। जथेदार का कहना है कि जिहड़ा मामला सियासत विच उलझ जाए उस मामले दे विच फिर इंसाफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। उन्होंने आख्या कि बरगाड़ी मामले दे विच ना तो अजे तक इंसाफ मिलया है ते ना ही आने वाले समय दे विच इंसाफ मिलण की कोई भी गुंजाइश है। इस मामले दे विच हालात अजे भी उही हन जो कि पहला सी। अजे तक बेअदबी करवाउण वालियां दी पूरी तरह नाल निशानदेही नहीं हो सकी। इस मामले विच हुण तक सिर्फ सियासत हुई है अते जांच भी सियासत दे विच उलझ के रह गई है, जिहदा कोई भी नतीजा हजे तक सामने नहीं आया। जथेदार के मुताबक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर उत्ते भी जांच करवाउण दे समर्थ है, पर
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ SFJ यानी कि सिक्स फॉर जस्टिस ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 267 ਨਹੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ SGPC ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਨੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੋਣੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਥਰਡ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ DGP ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼ੇਰੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਪਿੰਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਗੋਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 38 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਜੋ ਚੌਂਕ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰ ਬਬਲੂ ਖੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਖੌਫ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਵ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟicker ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਕੈਨਰ ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ। ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ UGC ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UGC ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ UGC ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ UGC ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UGC ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।